آج جو میں آپ سب کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ کسی بھی مرض میں، کسی بھی ایسی تکلیف میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو شفا حاصل نہیں ہو رہی ہے، آپ نے بہت سارے ڈاکٹرز کو، حکیم کو دکھا لیا ہے، مگر کہیں بھی آپ کو جو ہے شفا نہیں مل رہی ہے، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ میں ایسا روحانی مسئلہ ہے اور بہت سارے عامل حضرات کو دکھانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ کلام الہی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت 83 یعنی کہ 83 ہے، اور اس سے آپ کو یقیناً انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ دھیان رکھیں، اگر کہیں بھی کوئی جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کو صرف یہی چیز کہوں گا کہ آپ اس کے کسی ایکسپرٹ سے ہی کام کو کرائیں، خود سے انہیں ٹرائی نہ کریں، ورنہ ان سے تکلیفیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ کتنے جنات، کتنے کیا چیزیں ہیں، کوئی ہمزاد ہے، کوئی شیاطین، کوئی مساڑ ہیں، یا کیا چیز آپ کے اوپر چھوڑ رکھی ہے، کھلایا پلایا ہوا مسئلہ ہے جو کہ جسم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی غلط ہے، کوئی چیز آپ کے نام کی کوئی اشیاء، یا آپ کے کوئی ایسی ڈی این اے کی چیز جو دشمن کو مل گئی ہے اور اس نے اسے کسی طرح سے کہیں شمشان میں، قبرستان میں دبا کے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو ویسے جادو ایک طرح کے ناممکن جادو ہوتے ہیں، اور اس کے ایکسپرٹ بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور یہ بہت تکلیف سے جسموں سے نکلتے ہیں، بہت تکلیف سے۔ اگر نکل بھی جائیں تو غنیمت ہے، ورنہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ انہیں نکال دے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ ہمارے چینل پہ ایسے ویڈیوز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جن کا ہم نے نکالا ہے، جن کا ہم نے ختم کیا ہے، ورنہ تو جو کھلائے پلے ہوئے جادو ہوتے ہیں، جو خون کے اندر ہوتے ہیں، جو اثرات، انہیں نکالنا اتنا بھاری ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات وہ ہوتی نہیں ہے۔ عامل حضرات جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں وہ کامیابی ملی ہے، اور ہم نے وہ جو ہے اس طرح کے علاج کیے ہیں، ایسے لا علاج مرضوں کے علاج کیے ہیں، ایسے لوگوں کے علاج کیے ہیں جنہیں کہیں سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیچے، اگر کوئی نیا بندہ ہمارا جو ہے ویڈیو دیکھ رہا ہو، تو یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہے، کہیں سے بھی کسی بھی طرح کی کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، مگر وہ پریشان ہے کہ اللہ انہیں کسی طرح سے شفا دے دے، تو آپ اس عمل کو پڑھ کے صرف اور صرف شفا کی دعا کریں، نہ تو کسی چیز کو ختم کرنے کی دعا کریں، نہ بھی کسی چیز کو جو ہے جلانے کے لیے کہیں کہ یہ کر دو اور وہ کر دو، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ایسا کوئی حکم آپ کو نہیں لگانا ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پڑھ کے آپ کو صرف اور صرف اپنے لیے شفا کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف ہمیں ہے، یہ مرض ہمیں ہے، اب وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، ٹھیک ہے، آپ تو سب کچھ جاننے والے ہو، آپ اسے مرض کو ہمارے ختم کر دو، آپ اس تکلیف کو ہمارے ختم کر دو۔ یہ طریقہ آپ کا ہونا چاہیے اس میں دعا مانگنے کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی بھی ایسی غیب کی مخلوق ہے یا کوئی بھی جادو جنات کا مسئلہ ہے، کئی بار تو جادو جنات کے مسئلے ہوتے بھی نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہی کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں حکم لگائیں کہ انہیں ختم کر دو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا، اور ہم حکم لگائے جانے ختم کر دو، الٹا تکلیف بڑھے گی، الٹا پریشانی ہوگی۔ کوئی جاندار بہت طاقتور چیز ہے، آپ عامل ہو ہی نہیں کسی چیز کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ حکم لگا رہے ختم کر دو، الٹا کیا ہوگا، وہ دشمن نہیں بنے گی آپ کی، وہ اور زیادہ آپ کو پریشان کرے گی۔ تو جو عمل ہے وہ آپ کی اسکرین پر ابھی دکھ رہا ہوگا، 111 مرتبہ آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا سورہ انبیاء کی آیت 83 یعنی کہ 83ویں آیت ہے یہ سورہ انبیاء کی، آپ کو اسے پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دن کوئی نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے تب آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ کو جو ہے دعا پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ یہ جب دعا آپ پڑھیں گے تو اس کی ایک الگ ہی تاثیر آپ کو ملے گی، الگ ہی تاثیر ملے گی، کیونکہ یہ ایسی دعائیں ہیں جو بڑے بزرگوں کی ہے، یہ خود ایک نبی کی دعا ہے، تو جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ خود بخود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے مریض کو، جو کسی بھی مرض میں، ایسے مرض میں مبتلا تھا جس سے ڈاکٹر سے اسے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، جس سے اسے حکیموں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اسے کہیں نہ کہیں فائدہ انشاءاللہ اللہ کے اس کلام الہی کی برکت سے حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو جیسے کہ میں نے بتایا کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت آئے، جب آپ کو ضرورت پیش آئے تب آپ اس دعا کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس دعا کا اگر عامل بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر عامل بن کے ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو اس سے اور زیادہ ہمیں بینیفٹ ملیں گے۔ بینیفٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جلدی اثر کرے گا عمل، تو کسی بھی عمل کا اگر ہم حق ادا کرتے ہیں تو اور ہم اس کے عامل بن جاتے ہیں تو اس سے پھر ہم بہت جلدی سے کسی بھی مسئلے سے نکل سکتے ہیں، اور اس سے جلدی فوری طور پہ کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اس عمل کی زکوٰۃ جو ہے 5000 مرتبہ اگر آپ
कोई भी इसे पढ़ता है 25 दिन तक तो इसका आमिल बन जाएगा इस दुआ का। अगर 2500 मरतबा आप इसे 40 दिन तक पढ़ते हैं तब भी आमिल बन जाएंगे। अगर 700 मरतबा आप इसे 21 दिन तक पढ़ते हैं तब भी आप इसके आमिल बन जाएंगे। तो अपनी सहूलत के हिसाब से और तादाद को देखते हुए कि कितनी तादाद आप पढ़ सकते हैं। कुछ जो मैंने देखा है, कुछ हजरात तो ऐसे होते हैं कि एक अगर कोई इसमें इलाही भी है छोटा सा और उसे बता दिया कि इसे इतनी मरतबा 4000 मरतबा 5000 मरतबा पढ़ता है, तब भी वो लोग जो है डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है जब एक तरह से ज़बान पे जब कोई चीज़ रवा हो जाती है और आप उसे पढ़ते हैं फिर वो अमल जल्दी जल्दी भी पढ़ा जाता है और उसमें कम वक्त भी लगता है। जल्दी जल्दी वैसे ख़ुद से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अल्फाज ऐसा नहीं या कोई ऐसा जो है बॉल नहीं मिस होना चाहिए कि जिससे उसकी तासीर या कुछ भी जो है उसका मतलब बदल जाए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तलफ़ुज़ जो है हमारा वो सही रहे। 11 मरतबा उस दुआ में जो है वलाखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और वो दुआ आपको इसी तरह से पढ़नी है जैसे मैंने बताया है, रब्बी अन्नी मसन या दुर्र व अंता अरहमर राहिमीन। इस दुआ को आपको पढ़ना है और जो है जो तादाद बताई है तीनों में से कोई भी एक तादाद आप पढ़ के उसके आमिल बन जाए और उसके बाद में अमल को शुरू करें। अब क्या करना है, जब आप उस अमल के आमिल बन जाएं तो आप इन 2 नक्श से भी काम ले सकते हैं। इससे ताकत क्या होगी कि वो 2 गुना हो जाएगी और ताकत बढ़ जाएगी। जो भी बीमार है, परेशान है, उसके गले में ये आतिशी जो वो नक्श है ये लिख कर डाल दिया जाए। असली नक्श में आतिशी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिए। जो इंग्लिश में मैंने आतिशी ऊपर लिखा है वो असली नक्श में नहीं लिखना है। सिर्फ 786 लिखने के बाद में और जिसे चाल पता है आतिशी चाल कौन सी है उस चाल से इसे लिख कर और नीचे इसका मकसद लिख कर मरीज़ के गले में डाल दिया जाए। और ये आबी जो नक्श है ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बला है जो परेशान कर रही है और वो आमिल हजरात है जो ये जानता है किस तरह से उसे हैंडल करना है, अगर बिगड़ जाए मामला तो ऐसे इंसान के लिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि वो इस नक्श को ही फलीता बना के उसके ऊपर रुई लपेट के चिराग में रोशन करे। मरीज़ को सिर्फ ये कहे कि इस लौ को देखता रहे, ठीक है, इंशाल्लाह उसे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। जो भी उसके ऊपर मामला है वो सब ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी जब इसे इस्तेमाल करे तो बिल्कुल भी कोई हुक्म ना लगाए। ये चीज़ ना कि इसे ख़त्म कर दो, इसे जला दो, इसे मिटा दो, इसे ये कर दो, उसे वो कर दो, कुछ ऐसा नहीं बोलना है। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को देखना है, तावीज़ को पीना है। आबी चाल से आबी चाल का नक्श लिखा जाएगा, आतिशी चाल से आतिशी चाल का नक्श लिखा जाएगा और इसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं या किसी भी ऐसे मसले को लेकर परेशान है, किसी जादू जिन्नात के मसले को लेकर, किसी बीमारी को लेकर परेशान है और उसका हल चाहते हैं और वो जो उससे निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है उसका हल जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो है मामलात हैं जिनको लेकर आप परेशान होंगे या जिन्हें आप ले कर लोगों के पास गए होंगे। तो आप एक बार कोशिश करें, इंशाल्लाह हमारे पास सारे ऐसे मसले मसाइल पड़े। आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे नीचे स्क्रॉल करके हमारे चैनल को, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग परेशान थे, उनके जो मसले थे वो हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ के, और जो तकलीफ़ें थी वो दूर हुई है, चाहे वो जादू जिन्नात के बहुत पुराने मामला, बहुत पुराने मामला। जो पुराने मामला होते हैं वो उनसे निजात पाना इतना आसान होता भी नहीं है। उसके चार्जेस भी कई बार ज़्यादा होते हैं, उसमें ख़र्चे भी ज़्यादा, वक्त भी ज़्यादा लग जाता है। तो और जो दूर दराज के लोग होते हैं उनके भी मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि अगर बीच में कितनी सारी नदी है, कितने सारे समंदर पड़ते हैं, तो जो मामलात जो करने वाले होते हैं, जो काम को करने वाले मामलात होते हैं, उनसे उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए जो है ऐसे मामलात को करने के लिए बहुत ताकत और बहुत कुव्वत चाहिए आमिल के अंदर, इसलिए हर एक उन मामलात से आपको निकाल नहीं पाता है। और इतनी कुव्वत वाले तमाम जितने भी आमिल हज़रात में से जो काम करने वाले, हर कोई इतनी कुव्वत वाला नहीं होता। अल्लाह ताला की भी कहीं ना कहीं अताई होती हैं और कहीं ना कहीं हमारी ख़ुद की मेहनत और कोशिशें भी होती हैं, नज़र भी होती है बड़े बुज़ुर्गों की। तो तमाम जो भी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं या कोई भी ऐसे मसले को लेकर जिसका वो हल चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। जिनके साथ मसान का मामला हो, जिनके साथ खिलाए पिलाए का मामला हो, या जिनके साथ में कोई भी ऐसा मामला हो जिसे गड़त हो, कोई भी आशा किसी इंसान की कहीं दबा के, कहीं कब्रिस्तान में, कहीं शमशान में दबा के जादू किया गया हो, ऐसे सख्त जादू होते हैं, उनका इलाज अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसे लोगों के इलाज हमने किए हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं, ऐसे वीडियोज़ आप देख सकते हैं अपनी दिली तसल्ली के लिए और हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।